Hello everyone, children. Today we shall continue the chapter The Hack Driver from page number 50, first paragraph. I know that Bill's helpfulness to the young fellow from the city was not entirely a matter of brotherly love. I was paying him for his time. In the end, I paid him for 6 hours, including the lunch hour, at what was then a very high price. But he was no more dishonest than I. Dishonest means സത്യസന്ധതയില്ലാത്ത എന്നാണ്. Dishonest. Okay, dishonest than I charged the whole thing to the firm, but it would have been worth paying him myself to have his presence. His cheerful country wisdom was very refreshing to a country boy like myself who was sick of the city. As we sat on the hilltop looking over the pastures, pastures here means പുൽത്തകിടി എന്നാണ് pastures, and creek means aruvi, okay, creek which slipped among the trees, he talked of New Malin and painted a picture in words of all the people in it. So I know that Bill's helpfulness to the young fellow from the city was not entirely a matter of brotherly love. ഒരിക്കലും ഹാക്ക് ഡ്രൈവർ അല്ലെങ്കിൽ ബിൽ എന്നോട് കാണിച്ച സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത് പ്യൂർലി ഒരു സഹോദര സ്നേഹമല്ലായിരുന്നു. I was paying him for his time. In the end, I paid him for 6 hours, including the lunch hour, at what was then a very high price, but he was no more dishonest than I. ഏകദേശം ആ ദിവസം 6 മണിക്കൂർ അല്ലേ, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു 1 മണിക്കൂറിന് $2 വെച്ചെന്നാണ് നമ്മുടെ ഹാക്ക് ഡ്രൈവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ചാർജ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഏകദേശം 6 hours ഇൻക്ലൂഡിങ് ലഞ്ച് അവറും കൂടെ ചേർത്ത് അല്ലേ, എല്ലാം കൂടെ എന്ത് ചെയ്തു, വളരെ വലിയൊരു പ്രൈസായിരുന്നു പറയുന്നത്. എനിക്ക് ചിലവായ മുഴുവൻ തുകയും ഞാൻ ആരിൽ നിന്നും എഴുതിയെടുത്തു, ഈടാക്കി എൻ്റെ ഫേമിൽ നിന്നും, എന്നെ അയച്ച സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും ഞാൻ ഈടാക്കി, അതിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഈടാക്കി എന്ന് പറയുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബില്ലോ ഞാനോ ആരാണ് കൂടുതൽ സത്യസന്ധനെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബില്ലാണെന്ന് പറയേണ്ടി വരും എന്നാണ് ഇവിടെ ഓദർ പറയുന്നത് അല്ലേ. സോ നോക്കി, ബട്ട് ഇറ്റ് വുഡ് ഹാവ് ബീൻ വർത്ത് പേയിങ് ഹിം മൈസെൽഫ് ടു ഹാവ് ഹിസ് പ്രസൻസ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാമീപ്യം അല്ലെങ്കിൽ സാന്നിധ്യം എനിക്ക് വളരെ നന്നായിട്ട് തോന്നി, അതൊരു നഷ്ടമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിരുന്നില്ല. His cheerful country wisdom was very refreshing to a country boy like myself who was sick of the city. As we sat on the hilltop looking over the pastures and creek which slipped among the trees, he talked of New Malin and painted a picture in words of all the people in it. ഞങ്ങൾ ആ അരുവിയെ നോക്കിക്കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ പുൽത്തകടികളുടെ ഒക്കെ മുകളിലിരുന്ന് സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് ന്യൂ മള്ളിനെ കുറിച്ചുള്ള വ്യക്തമായ ഒരു ചിത്രം, ഒരു പിക്ചർ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ആര് തെളിച്ചു തന്നു, നമ്മുടെ ബില്ല് പറഞ്ഞു തന്നു എന്ന് പറയുന്നു അല്ലേ. എനിക്ക് അതൊക്കെ ഞാൻ ഒരുപാട് എൻജോയ് ചെയ്തു. He noticed everything, but no matter how much he might laugh at people, he also understood and forgave their foolishness. He described the minister's wife who sang the loudest in church when she was most in debt. He commented on the boys who came back from college in fancy clothes. He told about the lawyer whose wife could never succeed in getting him to put on both a collar and a tie on the same day. He made them all live on that day. I came to know New Malin better than I did the city and to love it better. നമ്മുടെ ബില്ലും അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഞാനുമായിട്ടുള്ള അല്ലേ ഓദറുമായിട്ടുള്ള കോൺവെർസേഷൻ്റെ ഒരു കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ആക്ച്വലി ബിൽ ഗേവ് എ കോൺക്രീറ്റ് ഐഡിയ അബൌട്ട് ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി മൈന്യൂട്ട് ഡീറ്റെയിൽസ്. ഹി എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് ആൻഡ് ഹി നരേറ്റഡ് ഇൻ ഹിസ് ഓൺ വേർഡ്സ് and he gave a concrete picture of New Malin. Bill didn't know about colleges and cities, but he had traveled around a lot of the country and had had a lot of jobs. From his adventures, he had brought back a philosophy of simplicity and laughter. He strengthened me. ഇവിടെ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്താണ്, ബില്ലിന് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള അറിവൊന്നുമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയല്ല, കോളേജുകളിലൊന്നും പോയിട്ടില്ല അല്ലേ, ഒരുപാട് പഠനം കാര്യങ്ങളൊന്നും വിദ്യാഭ്യാസമൊന്നുമുള്ള വ്യക്തിയല്ല. പക്ഷേ യാത്രയിലൂടെ അദ്ദേഹം ഒരുപാട് അറിവ് സമ്പാദിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. പിന്നെന്താണ് പറയുന്നത്, ഫ്രം ഹിസ് അഡ്വഞ്ചേഴ്സ് ഹി ഹാഡ് ബ്രോട്ട് ബാക്ക് എ ഫിലോസഫി ഓഫ് സിംപ്ലിസിറ്റി ആൻഡ് ലാഫ്റ്റർ.
We left that peaceful scene of meadows and woods and resumed our search of Oliver Lutkins. We could not find him. At last, Bill cornered a friend of Lutkins and made him admit what he guessed. Oliver's gone out to his mother's farm 3 miles north. We drove out there laying plans. അവസാനം ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് അന്വേഷിച്ചിട്ടും നമുക്ക് ഒളിവർ ലുട്കിൻസിനെ കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചില്ല. അവസാനം ലുട്കിൻസിൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിനെ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു, കിട്ടി അല്ലേ. കോർണേഡ് മീൻസ് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുക, പൂട്ടുക എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തടഞ്ഞു വെക്കുക അല്ലേ. ഫ്രണ്ടിനെ തടഞ്ഞു വെച്ചതിന് ശേഷം ആ ഫ്രണ്ട് പറഞ്ഞു എന്താണ്, ഒളിവർ ലുട്കിൻസ് തീർച്ചയായിട്ടും അമ്മയുടെ കൂടെ അവിടെ ഉണ്ടാവും, ഫാമിലുണ്ടാവും അല്ലേ, അവരുടെ വീട്ടിലുണ്ടാവും. I know Oliver's mother. She is a terror. Bill sighed. I took a trunk out there for her once and she almost took my skin off because I didn't treat it like a box of eggs. She is about 9 feet tall and 4 feet thick and quick as a cat, and she sure can talk. I'll bet Oliver heard that somebody's chasing him and he has gone on there to hide behind his mother's skirts. Well, we'll try her, but you would better let me do it, boy. You may be great at literature and law, but you haven't had real training in swearing. ഒളിവർ ലുട്കിൻസിൻ്റെ മദറിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഐ നോ ഒളിവേഴ്സ് മദർ, ഷീസ് എ ടെറർ. എന്താണ് ടെറർ ഹിയർ മീൻസ്? ഉപദ്രവകാരി അല്ലെങ്കിൽ പേടി സ്വപ്നമായ വ്യക്തി. അതിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, ടെറർ എന്നിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഒളിവർ ലുട്കിൻസിൻ്റെ മദറോ അമ്മയോ അവരെന്താണ്, അവർ ഭയങ്കര ഒരു പ്രശ്നക്കാരിയായിട്ടുള്ളൊരു സ്ത്രീയാണ്. ബിൽ സൈഡ്, ബിൽ എന്ത് ചെയ്തു, ഒരു ദീർഘനിശ്വാസമൊക്കെ വിട്ടു അല്ലേ. ഐ ടുക്ക് എ ട്രങ്ക്, ട്രങ്ക് ഹിയർ മീൻസ് ഇരുമ്പ് പെട്ടി. ഓക്കെ, ഐ ടുക്ക് എ ട്രങ്ക് ഔട്ട് ദെയർ ഫോർ ഹർ വൺസ് ആൻഡ് ഷീ ഓൾമോസ്റ്റ് ടുക്ക് മൈ സ്കിൻ ഓഫ് ബിക്കോസ് ഐ ഡിഡിൻ ട്രീറ്റ് ഇറ്റ് ലൈക്ക് എ ബോക്സ് ഓഫ് എഗ്സ്. ഒരിക്കലും ഒരു ഇരുമ്പ് പെട്ടി അവിടെ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് അത് നന്നായിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്തില്ല എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്തു, എന്നെ പറയാനൊന്നുമില്ല അല്ലേ. She is about 9 feet tall and 4 feet thick and quick as a cat, and she sure can talk. I will bet Oliver heard that somebody is chasing him and he has gone on there to hide behind his mother's skirts. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഒളിവർ ലുട്കിൻസിനെ അന്വേഷിക്കുന്ന കാര്യം ആരറിഞ്ഞിരിക്കും? ഒളിവർ അറിഞ്ഞിരിക്കും. അവൻ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇവിടെ പോയിരിക്കുന്നത്, അമ്മയുടെ അടുക്കൽ പോയിരിക്കുന്നത് അല്ലേ. വെൽ, we will try her, but you would better let me do it, boy. You may be great at literature and law, but you haven't had real training in swearing. Swearing here means ദൈവനിന്ദാവചനം എന്നാണ്. അതായത് നമ്മൾ കള്ളത്തരമൊക്കെ പറയാനായിട്ട് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കണം എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്, ബില്ല് പറയുന്നത് അല്ലേ. അതായത് ബില്ല് പറയുകയാണ് ഒളിവർ ലുട്കിൻസിൻ്റെ അമ്മയെ ഡീല് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും എന്താണ്, നിങ്ങൾ ലിറ്ററേച്ചർ അല്ലെ, സാഹിത്യത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ നിയമത്തിലോ ഒക്കെ ഭയങ്കര അഗ്രഗണ്യനായിരിക്കാം, പ്രഗത്ഭനായിരിക്കാം, പക്ഷെ അതൊന്നും മതിയാവില്ല ഒളിവർ ലുട്കിൻസിൻ്റെ അമ്മയെ എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട്, നിലയ്ക്ക് നിർത്താനായിട്ട് അല്ലേ. We drove into a poor farmyard. We were faced by an enormous and cheerful old woman. My guide bravely went up to her and said, "Remember me? I am Bill Magnuson, the carter and hackman. I want to find your son, Oliver. I don't know anything about Oliver and I don't want to," she shouted. നമ്മുടെ ഹാക്ക് ഡ്രൈവർ ആ സ്ത്രീയുടെ സമീപത്തേക്ക് ചെന്നു. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ആ ഫാം യാർഡിൽ എത്തിച്ചേർന്നു. ആ സമീപത്തേക്ക് ചെന്നു, തങ്ങളുടെ വരവിൻ്റെ ആഗമനോദ്ദേശം അറിയിക്കുന്നു അല്ലേ. എനിക്ക് ഒളിവറിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും അറിയില്ല, എനിക്കൊന്നും അറിയുകയും വേണ്ട അല്ലേ. Now look here, we have had just about enough nonsense. This young man represents the court in the city and we have a legal right to search all properties for this Oliver Lutkins. Bill made me sound very important and the woman was impressed. She retired into the kitchen and we followed. ബില്ല് വളരെ ഗൗരവമായിട്ട് ആ സ്ത്രീയോട് പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾ തമാശയ്ക്ക് വന്നതല്ല ഇവിടെ, ഞങ്ങൾ ലീഗലി ഞങ്ങൾക്കിവിടെ സെർച്ച് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരവും അവകാശവും ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും അല്ലേ, ആ സ്ത്രീ എന്ത് ചെയ്തു, വീടിൻ്റെ അകത്തേക്ക് പോയി. ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു, ആ സ്ത്രീയെ ഫോളോ ചെയ്തു അല്ലേ. ആ സ്ത്രീ കൺവിൻസ്ഡ് ആയെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം മനസ്സിലായി. She seized an iron from the old-fashioned stove and marched on us shouting, "You search all you want to, if you don't mind getting burnt first." She shouted and laughed at our frightened retreat. ആ സ്ത്രീ അകത്തേക്ക് പോയപ്പോൾ ഞങ്ങളും കൂടെ പുറകെ പോവുകയാണല്ലേ. അവരെന്താണ് ചെയ്തത്, അടുപ്പിൻ്റെ അവിടെ നെരിപ്പോട് അല്ലെ, ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്റ്റൗവിൻ്റെ നെരിപ്പോടാണ്. ആ നെരിപ്പോടിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഇരുമ്പായുധമെന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്തിരി പെട്ടി എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും
അല്ലേ. ഷീ സീസ്ഡ് ആൻ അയൺ ഫ്രം ദി ഓൾഡ് ഫാഷൻഡ് സ്റ്റവ്. ആ നെരിപ്പോടിൻ്റെ സമീപത്തു നിന്ന് ഒരു ഇരുമ്പിൻ്റെ ഒരു ആയുധം എടുത്തിട്ട് ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു, ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുക, നീയൊക്കെ പൊള്ളലേൽക്കാതെ ഇവിടെ നിന്ന് പോകാൻ നോക്കി, എന്നിട്ടല്ലേ ഈ വീട് സെർച്ച് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ് ആ സ്ത്രീ അലറിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ നേരെ വന്നു. ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും പേടിച്ചറിഞ്ഞ് എന്ത് ചെയ്തു, വീടിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് ഓടി. ഇത് കണ്ടവർ ചിരിച്ചു. Let's get out of here. She will murder us. Bill whispered outside. He said, "Did you see her smile? She was laughing at us." Let's get out of here. She will murder us. Bill whispered outside. He said, "Did you see her smile? She was laughing at us." So ബില്ല് പറഞ്ഞു അല്ലേ. എന്താണ് ബില്ല് പറഞ്ഞത്? നമ്മൾ ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവരെന്ത് ചെയ്യും, അവരെ കൊന്നുകളയും അല്ലേ. ഔട്ട്സൈഡ് ഹി സെഡ്, "Did you see her smile? She was laughing at us." അവർ നമ്മൾ നോക്കി ചിരിച്ചത് കണ്ടില്ലേ അല്ലേ എന്ന് ബില്ല് എന്നോട് പറഞ്ഞു. I agreed that it was a pretty disrespectful treatment. We did, however, search the house. Since it was the only one story high, Bill went round it, peering in at all the windows. We examined the barn. Barn here means dhanyapure. Okay, barn and stable. Stable here means kudirelayam. Stable. We were reasonably certain that Lutkins was not there. It was nearly time for me to catch the afternoon train, and Bill drove me to the station. So we searched the house from outside. ഞങ്ങൾ പുറത്തു നിന്നിട്ട് എല്ലാ ജനലുകളിലും ഒക്കെ പോയിട്ട്, ആ സ്ത്രീ ഞങ്ങളെ വീടിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കയറ്റാൻ സമ്മതിച്ചിരുന്നില്ല. ഞങ്ങൾ പുറത്തു നിന്നിട്ട് ജനാലകളിലൂടെ എല്ലാം നോക്കി അല്ലേ. അവിടെ എങ്ങും ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായി. എനിക്ക് പോകാനുള്ള സമയമായിരിക്കുന്നു. ബില്ല് എന്നെയും കൊണ്ട് തിരികെ എങ്ങോട്ടേക്ക് പോയി, സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോയി. On the way to the city, I worried very little over my failure to find Lutkins. I was too busy thinking about Bill Mackinson. Really, I considered returning to New Mullion to practice law. If I had found Bill so deep and richly human, might I not grow to love Fritz and Gustav and 100 other slow-spoken, simple-wise neighbors? I pictured an honest and happy life beyond the strict limits of universities and law firms. I was excited. I had found a treasure. I had discovered a new way of life. On the way to the city, I worried very little over my failure to find Lutkins. ലുട്കിൻസിനെ കണ്ടെത്താത്തത് എൻ്റെ ഒരു പരാജയമാണ്. എങ്കിൽ പോലും അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഒരുപാട് എന്ത് ചെയ്തില്ല, വറീഡായില്ല, ആശങ്കാകുലനായില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ദുഃഖകുലനായില്ല. I was too busy thinking about Bill Mackinson. എൻ്റെ മനസ്സ് മുഴുവൻ ബില്ലിനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകളായിരുന്നു അല്ലേ. എന്തായിരുന്നു? I considered returning to New Mullion to practice law. If I had found Bill so deep and richly human, might I not grow to love Fritz and Gustav and 100 other slow-spoken, simple, wise neighbors? ഇന്ന് ഞാൻ കണ്ട ഗുസ്താഫും ഫ്രിറ്റ്സും അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആളുകൾ അല്ലേ, അവരുടെ എല്ലാം എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട്. സോ എന്താണ്, I pictured an honest and happy life beyond the strict limits of universities and law firms. നിയമസ്ഥാപനങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരുപാട് റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ്, നിയമങ്ങളും നിയന്ത്രണങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള വിരസതയുള്ള, മുഷിപ്പിക്കുന്ന, മടുപ്പുണ്ടാക്കുന്ന ജീവിതം, ആ ജീവിതത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു വളരെ വ്യത്യസ്തമായൊരു പുതിയ ജീവിതം എൻ്റെ മുമ്പിൽ അനാവരണം ചെയ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു. I had discovered a new way of life. Actually, I discovered a new way of life. But if I did not think much about Lutkins, the office did. I found them all upset. Next morning, the case was coming up in the court and they had to have Lutkins. I was shameful. Shameful means nanakkedu. Useless fool. I didn't think much about Oliver Lutkins, but the firm did. I found them all upset. That morning, my promising legal career almost came to an end before it had begun. So, ആ ഒരു സംഭവത്തിന് ശേഷം അല്ലേ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എന്താണ്, എൻ്റെ ആ ഒരു ലീഗൽ കരിയർ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ, ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അത് അവസാനിച്ചു എന്ന് വേണം കരുതാൻ. The chief almost murdered me. He hinted that I might do well at digging ditches. Ditch means തോട് അല്ലെങ്കിൽ കുഴി എന്നാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ എൻ്റെ മുകളിലുള്ള എൻ്റെ ചീഫ് അല്ലെ, എൻ്റെ മേലുദ്യോഗസ്ഥനോട് പറഞ്ഞു, ഇതിനും ഭേദം നീ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്, വല്ല തോടോ കുഴിയോ വല്ലതും കുഴിക്കാൻ പോകുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് എന്ന്
അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു, അദ്ദേഹം പറയുകയും ചെയ്തു അല്ലെ, പറയാതെ പറഞ്ഞു എന്ന് പറയും. I was ordered back to New Mullion, and with me went a man who had worked with Lutkins. I was rather sorry because it would prevent my laughing all over again with Bill. സോറി ഹിയർ മീൻസ് ദുഃഖിതനാവുക. അപ്പോൾ അടുത്ത ദിവസം ഒലിവർ ലുക്കിൻസിനെ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുമായിട്ട് കൂട്ടി എന്നെ വിടാനായിട്ട് ആര് തീരുമാനിച്ചു? ചീഫ് തീരുമാനിച്ചു. ഞാൻ വളരെ ദുഃഖിതനായല്ലേ. എന്തുകൊണ്ടാണ് ദുഃഖിതനാകാൻ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത്, അവിടെ ന്യൂ മള്ളിയിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ബില്ലുമായിട്ട് ചുറ്റിക്കറങ്ങി അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് നിനക്ക്, ലോഫിങ് ഓൾ ഓവർ മീൻസ് അലഞ്ഞു തിരിയുക, ഓക്കെ, വാണ്ടറിങ് ഹിയർ. സോ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ എന്നുള്ളൊരു ദുഃഖമായിരുന്നു എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നത്. When the train arrived at New Mullion, Bill was on the station platform near his cart. Strangely enough, that old tigress, Lutkins' mother, was there talking and laughing with Bill, not quarreling at all. When the train arrived at New Mullion, so we went to New Mullion once again. Bill was on the station platform. When I reached the station, I saw Bill was there near his cart. Strangely enough, that old tigress here means പുലി എന്നാണ്. ഓക്കെ, സോ നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് എന്തുണ്ട്, ഞങ്ങളെ നേരത്തെ ആ ഒളിവർ ലുട്കിൻസിനെ വീട്ടിൽ നിന്നും അടിച്ചു പുറത്താക്കിയ ആ സ്ത്രീയുമായിട്ട് നമ്മുടെ ബില്ല് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് കാണാൻ കഴിഞ്ഞത്. അവർ തമ്മിൽ ഒരു വഴക്കും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. From the train steps I pointed Bill out to my companion and said, "There is a fine fellow, a real man. I spent the day with him." From the train steps I pointed Bill out to my companion and said, എൻ്റെ കൂടെ വന്ന ആ വ്യക്തിയെ ചൂണ്ടിക്കാണി അല്ലേ, അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു, എന്താണ് നോക്കി, there is a fine fellow, ആ സ്ത്രീയുമായിട്ട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന ആളില്ലേ. So actually he is a fine fellow, a real man. I spent the day with him. Actually, when I came here first, when I came New Mullion, I spent the day with him. He helped you hunt for Oliver Lutkins? Yes, he helped me a lot. He must have. He is Lutkins himself. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ കമ്പാനിയൻ അല്ലേ, കൂടെ വന്ന ആൾ ചോദിച്ചു, എന്താണ്, ഹി ഹെൽപ്ഡ് യു ഹണ്ട് ഫോർ ഒളിവർ ലുട്കിൻസ്, ഒളിവർ ലുട്കിൻസിനെ കണ്ടെത്താനായിട്ട് ഇദ്ദേഹം നിങ്ങളെ, ആ കാണുന്ന ആൾ നിങ്ങളെ ഒരുപാട് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടാകും അല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു. യെസ്, ഹി ഹെൽപ്ഡ് മീ എ ലോട്ട്. ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, ഞാൻ മറുപടി കൊടുത്തു അല്ലേ. ഐ റിപ്ലൈഡ് ദാറ്റ് ഹി ഹെൽപ്ഡ് മീ എ ലോട്ട്. അദ്ദേഹം എന്നെ ഒരുപാട് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹി മസ്റ്റ് ഹാവ്, ഹി ഈസ് ലുട്കിൻസ് ഹിംസെൽഫ്. തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹം അത് ചെയ്തിരിക്കണം. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്, ആ നിൽക്കുന്ന ആൾ തന്നെയാണ് ആര്, ഒളിവർ ലുട്കിൻസ്. What really hurt me was that when I served the summons, Lutkins and his mother laughed at me as though I were a bright boy of 7. With loving kindness they begged me to go with them to a neighbor's house for a cup of coffee. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ലുട്കിൻസിൻ്റെയും ഒളിവർ ലുട്കിൻസിൻ്റെയും അമ്മയുടെയും സമീപത്ത് ഈ സമൻസ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേദനിപ്പിച്ചത് എന്തായിരുന്നു, ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയെ നോക്കി ചിരിക്കുന്നത് പോലെ അല്ലേ. അവർ രണ്ടുപേരും എന്നെ നോക്കി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു, ചിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ. എനിക്ക് ആകെ നാണക്കേടായിപ്പോയി. വിത്ത് ലവിങ് കൈൻഡ്നെസ് ദേ ബെഗ്ഡ് മീ ടു ഗോ വിത്ത് ദം ടു എ നൈബേഴ്സ് ഹൗസ് ഫോർ എ കപ്പ് ഓഫ് കോഫി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അവരെ വളരെ സ്നേഹത്തോടു കൂടി, വാത്സല്യത്തോടു കൂടി അല്ലേ എന്ത് ചെയ്തു, എന്നെ ഒരു കപ്പ് കാപ്പി കുടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ക്ഷണിച്ചു അല്ലേ. അവരുടെ ബന്ധുക്കളുടെ വീടുകൾ അടുത്തുണ്ട്, നമുക്കൊരു കപ്പ് കാപ്പി അവിടെ നിന്ന് കഴിച്ചാലെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു. ഐ ടോൾഡ് ദം അബൌട്ട് യു ആൻഡ് ദേ ആർ ആങ്ഷ്യസ് ടു ലുക്ക് അറ്റ് യു, സെഡ് ലുട്കിൻസ് ജോയ്ഫുള്ളി. ഐ ടോൾഡ് ദം അബൌട്ട് യു ആൻഡ് ദേ ആർ ആങ്ഷ്യസ് ടു ലുക്ക് അറ്റ് യു. They are about the only folks in the town that missed seeing you yesterday. So here says that they are about the only folks in the town that missed seeing you yesterday. എന്തുകൊണ്ടാണ്, താങ്കളോടുള്ള ഭയങ്കരമായ ഇഷ്ടം കൊണ്ടൊന്നുമല്ല കേട്ടോ. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, ഇന്നലെ അവരൊഴികെ ബാക്കി എല്ലാവരും, എൻ്റെ സ്വന്തക്കാരെല്ലാവരും താങ്കളെ കണ്ടിരുന്നു. അവർ, ആ ഒരു വീട്ടുകാർ മാത്രമാണ് താങ്കളെ ഇനി കാണാനുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്നൊരു കപ്പ് കാപ്പി നമുക്ക് കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും, അവർക്കും താങ്കളെ ഒന്ന് കാണാമല്ലോ അല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരെല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്തു, എന്നെ നോക്കി ചിരിച്ചു. സോ ഇറ്റ് വാസ് എ നൈസ് സ്റ്റോറി. I hope you all would have enjoyed it. Thank you for watching, children. Have a great day. Thank you.